नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा। आजिर एही भिडियोटी समस्त कुंभ राशि व्यक्ति विशेषंक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि। सेतिपई आपण धैर्यर सहित एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु, निज भविष्यत विषय जानतु। देखंतु एही भिडियो रे आपण सही 6टी भविष्यतवाणी विषय जानिबे जहाँ 2026 एवं 27 ओडिया नववर्ष अनुसारे ओडिया नूतन पांजी अनुसारे ग्रह मानक गोचर अनुसारे आपणक जीवन रे निश्चित घटिबो एवं आपण लिखि रखंतु एहा संपूर्ण सत्य अटे। आपणक जीवन में 2026 एवं 27 वर्ष रे एही सबु तारीख गुड़िकर गुरुत्वपूर्ण घटना मान निश्चित घटिबो जहाँ आपणकर भाग्य भविष्यत को परिवर्तन करिबो। किंतु सर्वप्रथमे जारी रखिबा अत्यंत आवश्यक जे समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होइथाए एवं पूर्व जन्मर कर्म अनुसारे एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होइथाए। सेथिपाई आपणक कुंडली अनुसारे आपणक जीवन रे जहा घटिबार थिबो ताहा निश्चित घटिबो। किंतु धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र सहाय्य रे आपण भविष्यत रे हेबाकु थिबा घटना विषय रे आगरु जानि परिबे एवं प्रतिकार मध्य करी बड़ घटना को छोट करि परिबे। ता सहित देखंतु ग्रह मानकर गोचर जहा समस्त ब्रह्मांडर गोचर करूछंती से माने आम समस्तक जीवन रे बड़ प्रभाव पकाई थांती। किछि ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन आम माननको शुभाशुभ फल प्रदान करि थांती एवं किछि ग्रहंकर गोचर आमको अशुभ फल मध्य प्रदान करंती। सेतिपाई एही 2026-27 वर्ष रे आपण देखिबे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबो। किंतु परिवर्तन खराब ना भल जानिबा पाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चित भाବରେ जानि परिबे कौन रही से 6टी भविष्यतवाणी जहाँ यही 2026-27 मध्य आपणक जीवन रे घटित हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किसी समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं सही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबा जहाँ यही 2026 एवं 27 रे निश्चित घटिबो। किंतु आपण ध्यान देई बुझिबार अछि जे केउ क्षेत्र रे ही परिवर्तन गुड़िक घटिबो। आपणकर शिक्षा ना क्यारियर ना प्रेम संपर्क ना वैवाहिक संपर्क रे ना आपणकर स्वास्थ्य रे। सेतिपाई आपण टिके ध्यान रे देखंतु एवं बुझंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणक कुंभ राशि रे की प्रकार प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। ता सहित मध्य एही भिडियो रे जानिबे आपणकर राशि जहाँ भी हेउना काहेकि जदि आपणकर लग्नटी कुंभ अटे तेबे मध्य आपणक जीवन रे की प्रकार प्रभाव पड़िबो एवं कोन करिवे आपण तार प्रतिकार। देखंतु कुंभ राशि रो रस्याधिपति हेउचंती शनि एवं शनि हेउचंती न्यायर देवता एवं कर्मर देवता। सेतिपई कुंभ राशि व्यक्ति माने बहुत न्यायप्रिय होइथांती एवं सेमाने न्याय दिगरे चालंती। किंतु न्यायर पथरे चलिला बेले सेमाने बहुत गुड़िए बाधा विघ्नर मध्य सामना करिथांती
ଏବଂ ଏହି 2026-27 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଝଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଏହି 2026-27 ବର୍ଷରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଗତି କରିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଯଦି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ନବମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତେଣୁକରି ଏହି 2026-27 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ 2026ର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମକୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଚାଲିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଥାଏ: ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ, ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବା 23/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଅଂଶରେ ବା ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2026-27 ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ରୋଜଗାର ରହିଛି, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ହିଲର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, AI ଫିଲ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ସାଥ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବା 24/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ରାହୁ ଅଂଶରେ ବା ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି 2026-27 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବହୁତ ଦିନର ଯଦି କିଛି ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଋଣ କରଜ ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ମଜବୁତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବା 15/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଗୁରୁ ମହାଦଶାରେ ବା ଗୁରୁ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 2026-27 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା, ବ୍ୟଥା, ଛଳନା ଏହି ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ମାନ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଭୂମି ଜମି ବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିନଥିଲା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା କିମ୍ବା ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି 2026-27 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସବୁ ପରେ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଛି, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରତିଦିନ 21 ଥର ଜପ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।